हेलो स्टूडेंट्स। हाँ जी, तो आप पढ़ रहे सी 8वीं जमात का लैसन नंबर 22 भारतीय स्वतंत्रता लिए संघर्ष। तो पिछली वीडियो जब आप पढ़िया सी चंपारण अंदोलन, रॉलेट एक्ट और महात्मा गांधी जी का ना मिलवर्तन अंदोलन। तो अज आप पढ़ांगे बच्चों साइमन कमीशन। ऐसे ही पाठ के विचों साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, हाँ जी, साइमन कमीशन जिहड़ा कि भारत दे विच आया 8 नवंबर 1927 ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ और 3 फरवरी 1928 ਨੂੰ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ और ਇਸ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀ? ਕੁੱਲ 7 ਮੈਂਬਰ। सर जॉन साइमन इस दे हेड सी, इस करके इस कमीशन का नाम पै गया साइमन कमीशन। और इन्हां 7 मैंबरों के विचों एक सी क्लाइमेट एटली। इस कमीशन के मैंबर सी जिहड़े कि 1947 विच बच्चों जदों भारत आजाद होया तो उस टाइम ये यूके दे, इंग्लैंड दे किसी पीएम और इन्हां दी पार्टी सी लेबर। क्लाइमेट एटली 7 मैंबरों के विचों एक मैंबर सी साइमन कमीशन वाले और ये भारत की आजादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री सी। एक गल याद रखनी है। और इन्हां दी पार्टी सी लेबर पार्टी। ठीक है बच्चों, 8 नवंबर 1927 ਨੂੰ साइमन कमीशन की जिहड़ी स्थापना की गई इंग्लिश गवर्नमेंट वालों, ब्रिटिश गवर्नमेंट वालों। भारत में कदों आया कमीशन? 3 फरवरी 1928 ਨੂੰ। और कित्थे पहुंचा सी है? बॉम्बे दे विच, जिथे कि इस दे खिलाफ प्रदर्शन होया साइमन गो बैक। और इसनूं काले झंडे दिखाए गए। काले झंडे दिखा के इसका विरोध किया गया। उस टाइम सब तो पॉपुलर जिहड़ा स्लोगन बनया गो बैक साइमन या साइमन गो बैक। ठीक है बच्चों, 8 नवंबर 1927 ਨੂੰ स्थापना हुई। भारत ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ ਸੀ 3 फरवरी 1928 ਨੂੰ। 2 बार भारत ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਬੱਚੋ ਇਹ। और इस दे कुल किन्ने मैंबर सी? 7। और सारे दे सारे ही मैंबर की सी अंग्रेज मैंबर सी। इस करके इसका भारत ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। सर जॉन साइमन इस दे हेड सी। कुल मैंबर 7, सारे दे सारे अंग्रेज। उन्हां विचों एक मैंबर सी क्लाइमेट एटली जिहड़े कि भारत की आजादी समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री सी। इस कमीशन नूं बनाया क्यों गया सी बच्चों? बैकग्राउंड की है? कमीशन नूं बनाया क्यों गया? वाई साइमन कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड? ता मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड, मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड रिफॉर्म्स जिहड़ी कि 1919 दे विच इंग्लिश गवर्नमेंट ने पेश की सी। मॉन्टेग्यू उस टाइम भारत दे सचिव सी। इंग्लैंड दे, ब्रिटिश गवर्नमेंट दे भारत दे सैकटरी सी वो सी मॉन्टेग्यू। और चैम्सफोर्ड भारत दे वायसराय। याद आ गया बच्चों? रॉलेट एक्ट जो पास होया, जलियांवाला बाग हत्याकांड होया, ना मिलवर्तन अंदोलन होया, तो वो सारे टाइम दे विच ही भारत दे वायसराय कौन सी? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और वायसराय सी उस टाइम लॉर्ड चैम्सफोर्ड। और मॉन्टेग्यू कौन सी? भारत दे विच ब्रिटिश सचिव, सैकटरी जनरल। और इन्होंने रिफॉर्म्स लिया सी 1919 विच। और उस दे विच इन्होंने कहा सी भी हर 10 साल बाद यानी कि आने वाले 10 साल बाद असीं भारत दे विच रिफॉर्म्स नूं रिव्यू करांगे भी भारत दे विच होर किहड़ी-किहड़ी चीज़ां नूं जी जरूरत है जिसनों की किया जा सके, उसनों वाचिया जा सके, देखा जा सके भी भारत दे विच होर संविधान बनाने लई या होर भारत दे विच केंद्रीय असैंबली नूं मजबूत करने लई किहड़ी चीज़ां दी जरूरत है। तो उसनों रिव्यू करने वास्ते किन्ने साल का टाइम रखा सी इन्होंने? 10 साल का। यानी कि 1929 दे विच कमीशन बैठना सी एक। पर इन्होंने 1927 दे विच ही साइमन नाम का एक कमीशन बिठा दिता। क्योंकि 1929 दे विच यूके दे विच की होने सी बच्चों? इलैक्शन होने सी। इंग्लैंड दे विच की होने सी? इलैक्शन होने सी। कंजरवेटिव
ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਉੱਥੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਿਫਾਰਮਸ ਵਾਲਾ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਉਸ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਬੱਚੋ। ਇਹ ਕਾਰਨ ਸੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੌਂਟੇਗਿਊ ਚੈਮਫੋਰਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। 1929 ਵਿੱਚ ਯੂਕੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀ ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਾਈਮਨ ਨਾਮ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਸੀ ਸਰ ਜੌਨ ਸਾਈਮਨ ਇਸ ਦੇ ਹੈਡ ਸੀ। ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਲੇਬਰ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ 1929 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪੈਣੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਬੱਚੋ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਇਹ 3 ਫਰਵਰੀ 1928 ਨੂੰ ਬੰਬੇ ਪਹੁੰਚਾ। ਸਾਈਮਨ ਗੋ ਬੈਕ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ, ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਇਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਾਈਮਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ 7 ਮੈਂਬਰ ਕੀ ਸੀ? ਉਹ ਸੀ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 17 ਨਵੰਬਰ 1928 ਨੂੰ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਔਰ ਇਸ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕਰਨਲ ਸਕਾਟ। ਕਰਨਲ ਸਕਾਟ ਨਾਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਸੀ ਸਾਂਡਰਸ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਂਡਰਸ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਮਾਰ ਕੇ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ ਬੱਚੋ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ। ਤਾਂ ਸਾਂਡਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਬਾਗਡੋਰ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸੀ? ਕਰਨਲ ਸਕਾਟ ਨੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ 17 ਨਵੰਬਰ 1928 ਨੂੰ ਬੱਚੋ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇ ਜਦੋਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 17 ਨਵੰਬਰ 1928 ਨੂੰ ਬੱਚੋ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਬੜੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਸਥਾਪਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਈ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ? 8 ਨਵੰਬਰ 1927 ਨੂੰ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਦੋਂ ਆਇਆ? 3 ਫਰਵਰੀ 1928 ਬੰਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਾ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਈਮਨ ਗੋ ਬੈਕ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲੱਗੇ, ਕਾਲੇ ਝੰਡੇ ਵਿਖਾਏ ਗਏ ਇਸ ਨੂੰ। ਔਰ 7 ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਸੰਵਿਧਾਨ ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਰਿਫਾਰਮਸ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਿਵਿਊ ਹੋਣੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਅੰਗਰੇਜ਼। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ ਬੱਚੋ। ਔਰ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੇਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ? ਕਰਨਲ ਸਕਾਟ ਨੇ। ਔਰ ਸਾਂਡਰਸ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ? ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜਗੁਰੂ ਸੁਖਦੇਵ ਨੇ ਬੱਚੋ। ਔਰ ਕਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲਿਆ ਸੀ? ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਜੀ ਦੀ। ਔਰ 7 ਮੈਂਬਰ ਸਰ ਜੌਨ ਸਾਈਮਨ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਹੈਡ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਮਦਰਾਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ 1927 ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅੰਸਾਰੀ ਇਸ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਦਰਾਸ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ 1927 ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੰਨਾ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਵੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਅੰਸਾਰੀ ਮਦਰਾਸ 1927 ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀ ਭਾਰਤੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਣੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ। ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਗਲਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਿਹੜਾ
ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ कह लो ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ जस्टिस पार्टी, और यूनियनिस्ट पार्टी ਇਹ ਸੀ ਬੱਚੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬੱਚੋ। ਮੁਹੰਮਦ ਸ਼ਫੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਆ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, और यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब इसने भी विरोध नहीं किया साइमन कमीशन का, और BR अंबेडकर साहेब, बाबा भीमराव अंबेडकर जी बहसकृत हितकारनी सभा के आधार पर इन्होंने दलित वर्ग लई सिक्ख्या, भीमराव अंबेडकर जी ने जिहड़ी बहस हितकारनी सभा की स्थापना की सी, तो उन्होंने इस दे विच दलित वर्ग लई सिक्ख्या का की प्रावधान है इस दे आधार ते एक रिपोर्ट पेश की, एक रिपोर्ट दी साइमन कमीशन नूं। हाँ जी, तो ये किन्हां ने दी सी? BR अंबेडकर जी ने। बॉम्बे प्रेसिडेंसी दे आधार ते दलित वर्ग की सिक्ख्या नूं मुख रख के साइमन कमीशन नूं एक रिपोर्ट दी सी। बहस हितकारनी सभा जी उन्होंने बनाई सी भीमराव अंबेडकर जी ने, तो उस दे विच उन्होंने दलित वर्ग के लिए की एजुकेशन का जिहड़ा भारत दे विच लैवल है दलित वर्ग लई, तो वह किन्हां ने रखा सामने? भीमराव अंबेडकर जी ने। तो ये कुछ सी जिन्होंने विरोध नहीं किया साइमन कमीशन का। विरोध किन्हां ने किया? इंडियन नेशनल कांग्रेस ने किया, मुस्लिम लीग ने किया। नारे लगे साइमन गो बैक दे, और जदों ये नारे लगे तो उस टाइम भारत के सचिव, ब्रिटिश सचिव सी जिहड़े भारत दे विच सर बिरकनहेड, ये सचिव सी, सैकटरी सी उस टाइम भारत दे विच। तो इन्होंने कहा भी जेकर तुहानूं लगदा है, भारतीयों नूं लगदा है, तो तुसी अपने तरीके नाल तुसी बना सकते हो किसनूं? भारत के संविधान का खाका तैयार कर सकते हो, ड्राफ्ट तैयार कर सकते हो। जे तुहाडे कोल इन्ने माहिर परसन हैगे ने भारत दे विच तां तुसी बना सकते हो। हाँ जी, तो इन्होंने चैलेंज किया भारतीयों नूं उस टाइम जो साइमन कमीशन का विरोध होया, तो इन्होंने चैलेंज किया भी जे तुहानूं साइमन कमीशन की जिहड़ियां रिफॉर्म्स ने, साइमन कमीशन किस करके भारत में भेजा गया है, अगर तुहानूं ये गल पसंद नहीं आ रही तो तुसी अपना संविधान खुद बना लो, कोई सामने पेश करो परसन, लियाओ व्यक्ति किहड़े ने जिहड़े तेज दिमाग ने, वो भारत के लिए संविधान बना सकते हैं। तो भारतीय लोगों ने, इंडियंस ने, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू उस टाइम के इंडियन लीडर से जिहड़े, तो उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया बच्चों। और इस दे मुकाबले दे विच ही नेहरू रिपोर्ट बनाई गई बच्चों, नेहरू रिपोर्ट, जिस दे हैड सी मोतीलाल नेहरू, जिन्हां ने 28 अगस्त 1928 ਨੂੰ लखनऊ ਦੇ ਵਿੱਚ, लखनऊ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। और ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੱਚੋ ਕੀ ਬਣੇ? ਤਿੰਨ, ਹਾਂਜੀ ਤਿੰਨ ਲਾਰਡ ਇਰविन, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾय ਸੀ। ਲਾਰਡ ਇਰविन ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾय ਸੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 3 ਗੌਰਮੈਂਟਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖੀ ਬੱਚੋ, ਦੋਨਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤਾਂ ਬਰਕਿਨਹੈਡ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਚਿਵ ਸੀ, ਔਰ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕਦੋਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1858 ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੱਚੋ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1858 ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਚਿਵ ਹੋਏਗਾ, ਸੈਕਟਰੀ ਹੋਏਗਾ,
ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚਿਵ ਕੌਣ ਸੀ? ਬਰਕਿਨਹੈਡ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਇਹ 7 ਮੈਂਬਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਠੀਕ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣਾਓ। ਤਾਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਬਣਾਇਆ ਸੀ? ਮੋਤੀ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਉਸ ਦੇ ਹੈਡ ਸੀ ਬੱਚੋ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ। ਔਰ ਕੀ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸੀ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੱਚੋ? ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਦੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਆਏ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਬਣੀ ਨਹੀਂ ਬੱਚੋ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ 3 ਫਰਵਰੀ 1928 ਨੂੰ, ਔਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਬੱਚੋ 1929 ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਮਈ 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸੰਘ, ਔਰ ਬਰਮਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਰਮਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹੁਣ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰੀ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਾਂਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸੰਘ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਬਰਮਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਰਮਾ ਜਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਮਿਆਂਮਾਰ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ ਬੱਚੋ? ਬਰਮਾ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਔਰ ਐਸੇ ਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਬੱਚੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ 1935 ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਿਆ ਬੱਚੋ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 2 ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਔਰ 18 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕਿਹੜਾ ਐਕਟ ਬਣਿਆ? ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਧਿਨਿਯਮ ਐਕਟ 1935। ਔਰ ਇਹ ਕਿਸ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਔਰ ਬਾਕੀ ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹਿਰੂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਐਕਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ 3 ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈਆਂ ਬੱਚੋ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਪੜਾਂਗੇ 1930 ਤੋਂ 1932 ਤੱਕ। ਕਿੰਨੀਆਂ ਗੋਲਮੇਜ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈਆਂ? 3। ਜਦੋਂ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਾਇਸਰਾय ਸੀ ਲਾਰਡ ਇਰਵਿਨ। ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈ 8 ਨਵੰਬਰ 1927 ਨੂੰ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਇਆ 3 ਫਰਵਰੀ 1928 ਨੂੰ ਬੱਚੋ। 17 ਨਵੰਬਰ 1928 ਨੂੰ ਕਿਸ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੀ। दूसरी बारी कदों आया साइमन कमीशन? 1929 ਨੂੰ, और इसने अपनी रिपोर्ट पेश की मई 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ। किन्ने मैंबरी कमेटी सी ये? 7 मैंबर सी इस कमेटी दे, सारे दे सारे अंग्रेज। सर जॉन एस दे की सी? हेड सी। और बर्किनहेड ये उस टाइम भारत दे सचिव सी बच्चों, जिन्होंने चैलेंज किया सी भारतीयों ਨੂੰ। और 1858 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਚਿਵ ਦੀ, ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸੈਕਟਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਸਟ ਹੈ ਉਹ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ 1858 ਦੇ ਐਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੋ, ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਸਾਈਮਨ ਕਮਿਸ਼ਨ। हम मिलते हैं अगली वीडियो नवे टॉपिक के नाल। ओके, थैंक यू।